وہ پروجیکٹ جو قرضے لے کے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے گی 28 ارب روپے کی. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہوتا ہے جو ملک میں ویلتھ کریٹ کرتا ہے. قانون سازی میں مدد کے لیے اپوزیشن رہنما NRO مانگتے رہے. پہلے 2 سال مشکل میں گزارے. وزیر اعظم نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا راوی منصوبہ لاہور کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اورنج اور میٹرو پر سبسڈی دینا پڑتی ہے. راوی منصوبے سے خوشحالی آئے گی. وزیر اعظم کا دورہ لاہور. گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کی. عثمان بزدار کے ہاؤسنگ پروجیکٹس پر بریفنگ. فیصل آباد کے ارکان اسمبلی نے ملاقات کے دوران شکایات کی بھرمار کر دی. وزیر اعظم کا ارکان اسمبلی کی شکایات پر برہمی کا اظہار. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آئندہ ہفتے فیصل آباد کا دورہ کرنے اور انتظامی معاملات فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت. پارک لین ریفرنس نیب کیس ہی بنتا ہے. نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق آصف زرداری کی درخواست مسترد. احتساب عدالت کا 10 اگست کو سابق صدر پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم. آصف زرداری کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست بھی مسترد. نیب نے مریم نواز کو طلبی کا نوٹس جاتی عمرہ بھجوا دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما کو سوال نامہ ارسال. ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت. نیب نے PTI کے 3 رہنماؤں کو بھی طلب کر لیا. MNA کرامت کھوکر کو 13 اگست کا بلاوا. صوبائی وزیر مجید نیازی 19 اگست کو طلب. MPA غضنفر چھینا کی 17 اگست کو طلبی. سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کی تعیناتیوں کا اختیار کاز خود نوٹس لے لیا. عدالت نے نوٹس ضمانت کے مقدمے کے تحریری فیصلے میں لیا. حکم نامے میں کہا گیا چیئرمین نیب تعیناتیوں کا اختیار رولز کے تحت ہی استعمال کر سکتے ہیں. کیا چیئرمین نیب آئین کے آرٹیکلز 240 اور 242 کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں؟ معافرت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. لڑکی سے لڑکی کی شادی کا کیس. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا دلہا آسما عرف علی آکاش کا شناختی کارڈ بلاک کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کا حکم. دلہن نیہا علی کو والدین کے ساتھ جانے سے انکار پر دارالامان بھیج دیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے جس نے جو کرنا ہے کر لے. کلبھوشن یادو کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل. چیف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ 3 ستمبر کو سماعت کرے گا. معیشت کل سے بحالی کے لیے تیار. عالمی اور ڈومیسٹک پروازوں کا آپریشن 9 اگست کی رات سے بحال کرنے کا فیصلہ. 10 سال کے دوران بحری جہاز رجسٹر کرانے پر کسٹم ڈیوٹی ختم. جہاز کی آمدن پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا. وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا نئی شپنگ پالیسی کا اعلان. مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے شپنگ پالیسی سے کرنسی ذخائر اور ملازمتوں کو فروغ ملے گا. پاکستانی باؤلرز نے انگلش بیٹنگ لائن کی بکھیر دی. مانچسٹر ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کو 107 رنز کی برتری. 326 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 219 رنز پر آؤٹ. یاسر شاہ کی 4 وکٹیں. پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری. شان مسعود 0 پر پویلین لوٹ گئے. T20 ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی آسٹریلیا کو مل گئی. 2021 کا T20 ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا جائے گا. ICC نے ویمن ون ڈے ورلڈ کپ پر 1 برس کے لیے مؤخر کر دیا. جشن آزادی منانے کی تیاریاں زوروں پر. یوم آزادی سے قبل بازار سج گئے. ہر طرف سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی بہار. قومی پرچم کے رنگوں میں رنگی مختلف آرائشی اشیاء کے سٹالز پر رش. پشاور کے قصہ خانی بازار میں بچے بھی اپنی من پسند اشیاء خریدنے لگے.
पुलिस ने मेहनत की, सब ने मेहनत की, लेकिन इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने जब कामयाबी दी है तो ये नाशुक्री में चला जाएगा कि अगर एहतियात ना करें। मैं पहले ये कहना था। अच्छा जी, अब मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, सबसे पहले तो नलके से हम लाहौर का पानी पीते थे, मीठा पानी था। कभी कुछ तसव्वुर भी नहीं करता था कि बोतल का पानी चाहिए होगा। ज़मान पाक में जब मैं बड़ा हुआ, साफ, कभी पोल्यूशन का तसव्वुर ही नहीं था, साफ आसमान होता था। यानी सर्दियों के हम इंतजार करते थे क्योंकि सर्दियों में धूप में बैठ के मजा आता था। और एक साफ शहर था, और एक वो शहर था जिधर बागात और ये बड़े बड़े एरियाज, हरे ग्रीन एरियाज थे। हुआ क्या, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, लाहौर बढ़ता गया, ज़मान पाक जो शहर के बाहर था, हम शहर के सेंटर से भी उस तरफ चले गए शहर की तरफ, जबकि इतनी तेजी से फैल गया। जो पोल्यूशन थी सर्दियों में, जो इंसान धूप में बैठ के एंजॉय करता था, वो अब इतनी ज्यादा वो ऊपर पोल्यूशन होती है कि धूप ही नहीं आती। नवंबर में आप देखें, कभी आपको धूप ही नहीं नजर आएगी। और जो पानी है वो नीचे जाता रहा, हर 5 साल नीचे जाता रहा, लेकिन जो पिछले 15 साल में पानी नीचे गया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 800 फुट आज पानी नीचे चला गया लाहौर का। और जो सेटलमेंट, अनप्लान्ड सेटलमेंट है, आप जहाज से जब आते हैं, फैलता जा रहा है लाहौर, ग्रीन एरियाज खत्म होते जा रहे हैं। आगे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आएगा। अभी भी हमें गंदम की, कभी भी नहीं हुआ कि इतनी 2 साल मुसलसल गंदम की कमी हुई है पाकिस्तान में। इस पर 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है। इसकी और भी वजूहत है, हमें प्रोडक्टिविटी, हमारी सीड्स, वो और चीजों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एरियाज कम होते जा रहे हैं। कॉटन पाकिस्तान इतनी प्रोड्यूस करता था, वो अब और बात है कि गन्ने वहां लगने शुरू हो गए और कॉटन एरियाज कम हो गए और अब इंपोर्ट करनी पड़ती है पाकिस्तान को। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो लाहौर तब्दील होता गया, और जो ये रावी था, हमें सबको बचपन में याद है कितना बड़ा दरिया था, वो अब सुकड़ के एक सीवरेज का नाला बन चुका है। सर्दियों में तो सीवरेज होती है, वहां बू आती है दरिया में से। आगे अगर आप देखें जिस रेट पे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, ये जो रावी प्रोजेक्ट है, ये लाहौर को बचाने के लिए, ये अब ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि अगर ये ना भी बने तो कुछ नहीं हो, ये अब नागुज़ीर हो गया। लाहौर को अगर बचाना है तो ये प्रोजेक्ट बनना है। ये अपने ज़हन में डाल लें कि इसके बगैर लाहौर में पानी के वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो आज कराची में है, सिवियर प्रॉब्लम्स लाहौर में आएंगे। और पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स तो अभी जो लाहौर में अब पोल्यूशन के लेवल्स हैं, वो जो डेंजर लेवल है जिससे कि लोगों की सेहत मुतासिर होती है, उससे बहुत ऊपर निकल गया लाहौर। इसलिए ये जो अनप्लान्ड सेटलमेंट सारे लाहौर के इर्द गिर्द फैलती जा रही हैं, ये अब जरूरत एक है कि ऐसा शहर बने जो मॉडर्न सिटी हो, जिसमें सारी मॉडर्न सिटी की सब सहूलियात भी हों, जिसके अंदर प्लानिंग करके हम अब ये ना करें कि शहर फैलते जाएं, क्योंकि याद रखें जितने शहर फैलता जाता है आप उनको पहुंचा ही नहीं सकते। आपको इतना खर्चा आ जाता है उनको गैस और बिजली पहुंचाना, उनको सीवरेज पाइप्स पहुंचाना, फिर जो वेस्ट डिस्पोजल है, गंदगी आप नहीं उठा सकते। जितना शहर फैलता जाता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता गंदगी उठाने का। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा, इसमें जो मॉडर्न सिटीज होती हैं वो फैलती नहीं जाती, वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि आप ज्यादा आसानी से अम्यूनिटीज पहुंचा सकते हैं वहां। वो ज्यादा आसान होता है गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए पानी, सीवरेज वगैरह सप्लाई करने के लिए। एक तो ये ऊपर चला जाएगा,
दूसरा, यही दरिया को बचाने के लिए अब पूरे पहले तो एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा, बैराजेस बनेंगे, और उसके अलावा जो सीवरेज जा रही है सारी इस दरिया के अंदर, उस सीवरेज को ट्रीट करके साफ पानी दरिया में डाला जाएगा। उससे क्या होगा कि दरिया का पानी भी ऊपर चला जाएगा, उससे जो लाहौर में नीचे गिर रहा है वाटर लेवल वो भी ऊपर आ जाएगा, ताकि लाहौर का पानी का सप्लाई भी ना इशू बने।